Siła łękowskiej kultury. Witamy serdecznie tutaj u nas w Centrum Kultury imienia Pana Igora Antonycza. Chrystus Woskres jeszcze ostatni raz można się Arnyska Autorytaty. To już podczas światocznej taki poświatoczny Klinczyt. Kiedy tak słucham tej muzyki, to zdaje się mi, że właśnie tak powinno się też traktowaty Nykyfora, właśnie Epifana Drowniaka, jego twórczyzn, jak to pełno kras ozeraty jego pracy i dymaty sypron jego czas, jak raz po takich raz muzyci. Dziękujemy. Tu Państwo będą jeszcze nam akompaniować później i zapraszamy na koncert tutaj po części głównej. Jeśli byśmy może tak zapytali, kto z Gorliczan, kto z obywateli tego kraju czy świata wie, kto to jest Epifaniusz Drowniak, to chyba byłoby kiepsko, nie? Ale ja sądzę, że jest coraz lepiej, że fajnie, że możemy dzisiaj faktycznie otwarcie mówić i spotykać się z Epifaniuszem Drowniakiem i to dzięki temu, że są tutaj też między nami panowie, którzy się o to postarali. A więc jest pan Stefan Władyk, jest pan Wacław Szlanta, którzy lat 7 walczyli o to prawdziwe, dobre imię Nikifora. Także on zapewne pozostanie już Nikiforem na zawsze, ale my tutaj zebrani będziemy wiedzieć, że Epifaniusz Drowniak to jednoznacznie ten prymitywista, ten wspaniały światowy malarz, nas bardzo ceni. O całym cyklu, o całym programie spotkań z Nikiforem tutaj opowie nam za chwileczkę Natalia. Natomiast ja chciałbym przywitać gości. Witam gorąco pana Jerzego Nalepkę, wicestarostę Gorlickiego. Pana Aleksandra Augustyna, kierownika Wydziału Kultury. Wiemy, że mamy pani Lilia Plach-Tij, kierownik kulturnego відділу громадської організації Центр розвитку української культури та самоорганізації. Taka dobra nazwa. Tak, ale tu pani już dobre roki pracuje dla dobra Lękiu już na Ukrainie. Przyjechali gości z szerokiej Ukrainy. Jest z nami pan Zenowij Guzar. To jest колишній zastępnik głowy. To jest wicewojewoda obwodu ługańskiego, o tak powiem. Zastępnik głowy Ługańskiej Oblastnej Державnej Administracji w rokach 2005-2007 він też przyłożył ruku do tego, żeby mógł powstać ośrodek kultury Lękiwska Watra w Peremożnim, właśnie w Ługańskiej Oblasti, tam w Peremożnim, gdzie to selo teraz jest zrujnowane. Jest też z nami pan Oweś Jak, czlen Spółki Pисьменників України. Witaję panią Wielu Kurylak, kierownik ansamblu Grzecznej Frajerki z Monastery z Ternopolska Oblast. I pani Halina Okolita, tak, czlen prawlenia Regionalnego Towarzystwa Ternopilszczyna. Z daleka też przyjechali do nas pan Odeś Artur Hraban. Połowa Towarzystwa Lęko Tower. Witamy pana Roberta Lętowskiego, również między nami przewodniczącego
Beskid Zielony. No i wszystkich, których pominąłem, też serdecznie witamy. I proszę wtedy Natalko, przedstaw nam program na Siemiurik Nykyfolium. Może audytoria jest tutaj ukraińsko, łemkowsko i polskojęzyczna, to ja tą swoją część programową może powiem w języku polskim i to będzie też, myślę, dla wszystkich zrozumiałe. Otóż chciałam wspomnieć jeszcze o jednych gościach, którzy przyjechali dzisiaj tutaj do nas też z daleka. Są to te znane osoby Andy Warhola, Marilyn Monroe, Charles Chaplina. Jest też postać Epifaniusza Drobniaka. To nic innego jak taka humoreska. To jakby spełnienie marzeń Drobniaka o wielkim świecie. Jemu to poniekąd się udało za życia, bo wystawiał w Polsce, wystawiał w Paryżu, za granicą. I on tej sławy swojej zasmakował. No ale na pewno nie było w takim towarzystwie, które jest dzisiaj u nas tutaj przed Centrum Antonycza. Jest to akcja artystyczna pod nazwą Goście przyjechali, zdjęcie pamiątkowe. W Gorlicach w wydaniu zdjęcie pamiątkowe z Gorlic. Jest to część całości tych obchodów 120. rocznicy urodzin Epifaniusza Drobniaka Nikifora. I z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa dosyć szeroki program. Zaczynamy dzisiaj w Gorlicach, a kończymy na przełomie września-października też tutaj w Gorlicach. Jest to pierwsza część tych obchodów. Jutro główne, czyli w dzień urodzin Drobniaka, będą świętowane w Krynicy, na które też serdecznie Państwa zapraszamy. W Krynicy startujemy taką częścią oficjalną o godzinie 17 w Nikiforówce. Wcześniej jest złożenie kwiatów pod pomnikiem i będzie też msza żałobna w intencji artysty w cerkwi grecko-katolickiej, w cerkwi prawosławnej. To będzie o godzinie 11:30. A dzisiaj w naszym programie mamy dla Państwa wykład. Państwa i naszym gościem jest dr Artur Jerzewski, historyk i krytyk sztuki z Instytutu Narodoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk z Lwowa. Na co dzień pracuje na Wydziale właśnie Historii Sztuki, prowadzi pracę naukową z zakresu satyry galicyjskiej, bardzo niszowy temat, oraz badań z zakresu życia i twórczości właśnie Epifaniusza Drobniaka Nikifora. Jest autorem kilkunastu prac naukowych o właśnie Drobniaku. Jest też uczestnikiem licznych konferencji naukowych, międzynarodowych. Wiem, że Pan Artur gościł w Krynicy w 2009 roku. Na konferencji Lemkowie ostatnim okiekanie Europy, tak. Organizowanej przez ansamblu zespołu pieśni i tańca Starzyńskiego Kiczera. Tak, organizowane właśnie przez zespół Kiczerę i przez pana Jurka Staryńskiego. I dzisiaj też jest tutaj pan Artur u nas z wykładem. Po tej części wykładu będzie część koncertowa zespołu Trójkrokownicz, ale do tego jeszcze wrócimy po wykładzie pana Artura. Tak, to tyle z mojej strony. Powiedziałam wszystko, co miałam Państwu do powiedzenia. Zapraszam serdecznie do udziału w świętowaniu, bo jest to rzecz naprawdę bardzo ważna dla naszej społeczności, że mamy w swoich szeregach takiego bohatera, jak właśnie Epifaniusz Drobniak Nikifor. Tak, to tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dobrej zabawy. Ну, zaczynamy. Отже, постать Никифора Епіфанія Дробніка. В чому проявилася у нього
тяжіння до рідного коріння, відкритість для світу і одночасно глибока самотність, часами відлюдькуватість митця дивака, який вніс значний внесок у світове мистецтво. Щоб розглянути феномен появи Никифора, варто зглядати всі можливі шляхи для формування особливої мистецької, духовної, фольклорної аури, що сприяла розвитку митця. Так, перше, що варто розглянути, це розвиток до никифорівського примітиву, особливо пов'язаного з розвитком культури роботи з папером. Це явища пізньої рукописної книги, художньої творчості, студентської молоді, це рукописні мальовані газети. Також це можуть бути рисунки з якихось шляхетських панських альбомів, явища галицької сатири. Перше, це, звичайно, таким класикою Академії Никифора вважалися іконостаси лемківських церков. Так, звичайно, образ народного письма, який походить з Лемківщини, своєю лінеарністю, пригашеним, але глибоким кольором, певною композиційною свободою творили особливу малярську графічну базу. Однак по фактурі матеріалу, художній техніці Никифор все ж тяжів до паперу, а не до дерева. Де він міг бачити такі твори, старі рукописні книги, ірмології, Євангелія, метрики з мініатюрами. Він міг побачити в церквах, не в публічних місцях, а десь в закристії, на стриху, дзвіниці, при умові, що був в добрих стосунках з духовенством. Це йому могли показати, знаючи, що він не просто церковний жебрак, а той, що любить малювати. Зацікавленість у дослідників завжди викликала автопортретна творчість Никифора. Я, зокрема, зупинюся на автопортретах, де він себе зображав в капелюсі. Власне, і він в такому образі нагадує образи питомців греко-католицьких семінарій середини 19 століття, як ті себе самі зображали у саморобних часописах. Їх автори Омелян Партицький, Лохнянин, Дудкевич і ще цілий ряд імен спричинилися до українського національного відродження. Тодішній ректор Львівської семінарії, рід якого і частково походив із Лемківщини, вважав таку крамову дитячою забавкою і покарав хлопців тим, що довірив їм укласти українсько-німецький словник. Так. Це, власне, та газета львівських семінаристів. Все це свідчить, що вихідцям зі священницьких родин талант малювання давався легко, і в майбутньому вони могли з розумінням поставитися до таких початківців, як Никифор. Тобто цей обшир рукописних учнівських газет з доволі примітивними ілюстраціями теж становлять цікавий до Никифорівський період наївного мистецтва. Ще одним джерелом для никифорівських інспірацій була ілюстративна графіка газет початку ХХ століття. В основному це були масові газети, багатотиражні. Переважно багатотиражні видання це були польські, латиномовні, які написані латиницею, які Никифор міг видіставати, коли отримував якусь макулатуру. Ще одним джерелом впливу могли бути малюнки, власне, в так званих альбомах на пам'ятку, які були при криницьких пансіонатах, власне, при яких часто
гостював Никифор. Гості тут писали в подяку кілька слів, а іноді малювали. Так чи інакше, до появи Никифора існував значний матеріал. З нього насамперед виділити малюнки пензлем, а не пером. Саме тонкий пензель зміг відобразити витончений світ Никифора. Далі в мене розділ йде народження, походження імені, прізвища і псевдоніми Никифора. Уявити собі, що хтось з лемків прозвав Никифора ще у дитинстві Матейко, є практично неможливим. Тому що на тому рівні спілкування дітей, коли малий дровняк пішов у школу, постать Яна Матейка мало що значила. Однак в культурі лемків, як і в інших горян Карпатського регіону, для особливого вирізнення особи існувало явище надання прізвиська, пов'язаного з характером, фізичними вадами, певним родом занять. Так мало бути і з Никифором. Ім'я матері Никифора – Євдокія Дровняк, Явдоха. А ще її звали Одохою. Це таке скорочене, символічне ім'я. Власне, можливо, це псевдо походить від вказівного слова «одо». Очевидно, слово «одо» означало коротка відповідь на запитання «де?». І воно було одне з небагатьох лексиконів майже глухонімої жінки. Друге. Варіант першого псевдо Никифора – це Мацейко від священної пожертви милостині на коляду або міри збіжжя на випікання просфори для причастя. У своїй творчості Никифор іноді зображав різдвяні атрибути колядників – шопку, стаєнку, а маца, вівса, чи півмацей, чи зовсім маленька мацейка зустрічається, власне, в лемківських колядах, зібраних ще в першій половині 19 століття Іваном Вагилевичем, власне, представником Руської трійці. Далі це псевдо-мацейко, можливо, трансформувалося в Матейко. Причому Никифор і його перші опікуни лемки вважали це ім'я як применшене від євангеліста Матея. В багатьох прошальних листах Никифор не постає як художник, а постає як, власне, як духовна особа епископа, а можливо, власне, як апостол Матей. Тобто старий, великий євангеліст Матей, а Никифор – це маленький Матейко. Вибачте, можна запитати, Так. коли появилося той псевдонім Матейко? В яких роках? Очевидно, що тільки в 20-х роках. 20-х роках ХХ століття. Ну, нема таких відомостей, що це ім'я з'явилося в австрійський період його творчості. Таких підтверджених даних нема. Тільки 20-ті роки, коли вже була незалежна Польща. Bo w literaturze polskiej najczęściej jest to pojasnione jakby związek Matejko z wielkim polskim artystą Janem Matejkiem. Це зрозуміло. Так, найчастіше є таке. Ну так, але природа сама народознавча появи псевд простонародних, вона походить від люду. А люд, він не завжди інформований про життя культурної еліти. Так, таке вище. Так. І тому, власне, така підтримується версія, що йшло, по суті, це псевдо йшло від євангеліста Матея, власне. Чи від пожертви священної на коляду, тому що він ж був жебраком, колядувати він не міг. Але от збирати ту коляду міг. І так, можливо, що лемки могли старатися облагородити ту його, власне, певну таку от діяльність. Jeszcze jedno pytanie, przepraszam, jak właśnie jest z tym rozumieniem państwa? Jeszcze słabo jest. Beznadziejnie? Tak.
Ale można resume zrobić. Tak. 4 słowa po polsku, tak? Nie, czyli взагалі резюме вашої доповіді. Тобто, за яким планом Хочу, щоб якнайбільше було зрозуміло для... Питання відповіді. Питання відповіді для фактично. No właśnie, a może Pan Arturze, a może Pan Arturze, że питання до вас і ваша відповідь, але знаєте, так дуже повільно говорити, щоб Еміль міг зловити відповідь і... Takie resume prosto. 4 rечення. 4 речення. Щодо цього розділу, Що ви сказали? Що ви сказали зараз? що я сказав зараз, це означає, що корінне, значить, корені псевдо Никифора, Матейко, ідуть від простолюдного бачення, яке в синтезі синтезувалося з баченнями гостей Криниці, гостей Лемківщини, які хтось з гостей вирішив зіронізувати і назвати його Матейком, власне, художником, артистом. Uważaliśmy, spotykaliśmy się z takim sądem, że ten pseudonim Matejko pochodzi od Jana Matejki. Natomiast tutaj profesor mówi o tym, iż sądząc nawet z tych tutaj autoportretów Nikifora jako biskupa, iż należałoby sądzić, że wówczas w narodzie on mógł jednak stylizować się na ewangelistę Mateusza. Zatem to Matejko od Matei, bo po ukraińsku Matej to jest Mateusz, a Matejko jako forma zdrobniała, czyli taka jakby namiastka apostoła ewangelisty. Zatem tutaj pan profesor właśnie tutaj na to zwraca uwagę, a wcześniej pan profesor mówił o tym, co wpływało na jego twórczość, na jego styl. Nie był piśmienny, a zatem to, co miał przed oczami, to, co widział, a więc jakieś urywki gazet, jakieś malunki, gdzieś tam ksiąg gości, którzy przyjeżdżali do pensjonatów do Krynicy, na przykład. I wizerunki ikonostasów i tego, co widział, to wszystko wpływało na jego artystyczny świat. Jest wiadomo, dlaczego akurat właśnie to był ewangelista Matej. Czemu same ewangelist Matej? Jak to mówicie? Przypadek, przez przypadek, kiedy może przeszło to nazwisko od Macejka do Matejka i wyglądało, że to on usłyszał, że on już na przykład nie Macejko, a Matejko. Aha, a kto to może być? No Matej to jest ewangelista. Ja jeszcze, proszę Państwa, jedno odniesienie, ponieważ w literaturze polskiej spotyka się często, że on się jakby z pogardą odnosił Nikifor do swojej mamy. I tam się mówi, że nie znał imienia i z pogardą mówił Onycha. Otóż pan profesor zwrócił uwagę, że ponieważ Nikifor miał wadę wymowy i Eudokia, to było po różnych przekrętach oznaczało imię jego mamy. I ta Onycha, która pojawia się w polskiej literaturze i z różnymi komentarzami, to jest nic innego jak tylko w transformacji malarza imię jego mamy. I tu mamy nowe, rewelacyjne, proszę Państwa, rzeczy. Całkiem inne spojrzenie strony ukraińskiej na tego malarza. Ja chcę tutaj jeszcze zwrócić uwagę, że na samym początku pan profesor mówił o inspiracjach. Co było źródłem inspiracji dla malarza? Otóż ten pierwszy czarno-biały, może i autoportret, ten pierwszy autoportret, ten czarno-biały, to jest ten w kapeluszu,
to jest klasyczny ubiór kleryków grecko-katolickich, a ponieważ malarz był ściśle związany z cerkwią, ona również dla niego była szkołą, więc on się również już identyfikował. I ten wywód jest całkiem, proszę Państwa, logiczny. Tam później mamy gazetki szkolne, synów rodzin księży, którzy również. I to było właśnie też, to było początki jego edukacji. Ja bym jednak proponował, żeby krótkie reżimy robić, bo żebyśmy coś wynieśli. Bo dla mnie to jest zrozumiałe, ale dla Państwa takie krótkie 3-4 rečenia opisują, co wykaże. Ну, зрозуміло. Я теж хотів би сказати, що існує також певний такий демонологічний аспект походження Никифора. Ось, до речі, це є запис Романа Турина про ймовірного отця Никифора. Це Ольшанський Тадеуш, батько Никифора, написано рукою Романа Турина. І, власне, цей демонологічний аспект походження Никифора, він вказує на те, що зачаття в Євдокії відбулося десь у серпні, якраз в пора збору грибів і ягід. Така версія підтримується лемківськими поетами, які описують трагедію жінки-одиначки Лемківської Катерини. Ну, це Іван Шелюк, власне, писав. В лісі її вхопив якийсь шаленець на кшталт Тадеуша Ольшанського, чи то художника, чи то приїжджого панича, якого Турин, власне, називав як можливого батька Никифора. У верховинців, в тому числі у лемків, вважається недоброю ознакою для дівчини йти в одній в густий ліс, по ягоди, гриби. Можна йти з подругою, там, але не самому. За давніми повір'ями в лісі на одинаків чатують різні лісові і повітряні духи. Вогняники, хохлики, шаленці, лятавці. І останні могли зробити дитину заблукалену. Так чи інакше Никифор у своїх картинах зображав ліс суцільною таємничою стіною, закритою для такого, як він, завше одинака. На користь присутності якогось духа в Никифорі вказувало те, що підписував роботи незрозумілими, тяжко зрозумілими словами, які не тримаються купи. Дивно, не міг перемалювати кількох слів, але міг змалювати правдоподібно дім, хижу, церкву. Однак чогось злого в собі не міг мати, тому що добре себе почував у церкві. Можливо, тому що змалку був тут з мамою. Ніхто не мав права тут його зачіпати. Pauzę. Так? Перекладу, добре? Добре. Trzeba zapewne też przypuszczać, że no nie rozwikłamy tak pochodzenia, no kto był ojcem Nikifora, natomiast tutaj był pokazany zapisek Turyna, opiekuna, no jednego z artystów ukraińskich, który tam miał zanotowane, że to Tadeusz Olszański, baćko Nikifora, czyli ojciec Nikifora. Taki mamy tutaj jeden ślad. Natomiast Kim był Olszański? Kim on był? чи щось знаємо про Тадея Олшанського, Тадеуша? Є така легенда, що це був художник якогось шляхетного походження, але не так, щоб він дуже відомий був. Але він скоро поїхав якось в Криниці і зник, помер, і на тому все скінчилося. Але справа в тому, що немає ніде таких, розумієте, інформацій, що, наприклад, що Євдокія була моделькою артисти. Нема таких інформацій. Тобто це є така версія, знову ж таки, взята від людової звички народної, що син попа має бути попом.
син маляра має бути малярем. І звідси будувалася така версія, що значить, якщо він Никіфор гарно малює, значить, напевно, він син якогось художника, який малював на папері, там, на полотні. Це був... W narodzie są takie, uważało się zawsze, że jeśli jest ksiądz, to raczej on jest synem księdza. Jeśli jest dziecko malarzem, no to ojciec zapewne też był malarzem. Zatem te przypuszczenia i to takie powtarzanie no, bierze się zapewne z tego, że Olszański Tadeusz mógł być artystą jakim gdzieś spoza, ale nie ma na to żadnych dowodów. Tutaj pan profesor wcześniej mówił też o matce Nikifora, że to jest powiązane ze światem takim demonicznym, że jeżeli dziewczyna udaje się sama do gęstego lasu, no to wówczas może się przytrafić, że urodzi się później dziecko tak nieślubne. Natomiast tutaj pan przedstawiał nam jego twórczość, gdzie widać las, który on malował jako taki gęsty, jako ściana, taka całościowa ściana. Te podpisy, które tutaj on używa na swoich obrazach, są skomplikowane, nieczytelne. Możliwe, że wynika to właśnie z jego takiego złożonego wewnętrznego świata jedynaka. On powiedział, że nie mógł życzyć sobie niczego złego, bo bywał w cerkwi i Był związany mocno uczestniczył tak z w życiu cerkwią. religijnym. Tak. No, dziękuję bardzo za tłumaczenie. Dalej przechodzimy. І скажу так, представники церкви, починаючи від його хрещення, надзвичайно добре поставилися до Никифора. Напевно, що це була ідея попа – назвати майбутнього генія Епіфаном. Це від слова «об'явлений». А також підтримувалося ім'я Никифор – переможець. Це може відбулося через простацьке псевдо хлопця. Його могли звати Ником через ваду його мови, або через те, що ховав ников олівці в різних поделках, або від слова нич, що, мовляв, нічого немає, бідний, ніхто і тому подібне. Коли він пішов у школу, почали виясняти, що це за ник. Може Николай, Святим Николаєм, що вгощає, він теж себе малював. І тоді хтось в церковну метрику у шкільному журналі з Епіфана і простацького ника могли переробити на Никифора. Все це могло відбуватися на рубежі 19-20 століть, коли у греко-католицькій церкві почали знову набирати силу візантійські християнські традиції. Відроджувалася популярність чисто грецьких православних імен, які не можна переробити на латиницю. Добре, дякую, to ja skażę tutaj. Imię Epifaniusz, Epifanii oznacza objawiony, natomiast Nikifor oznacza zwycięzca. Na przełomie XIX i XX wieku księża grecko-katolicy jakby powracali do trendu, iż modne były imiona greckie, prawosławne i bardzo prawdopodobne, że ten Epifaniusz też wracał do łask w tamtym czasie. Natomiast w kwestii Nikifora, że może to pochodzić od pewnych skrótów używanych wówczas potocznie, albo przez samego Nikifora, który może mówił z trudnościami, albo mówił o sobie nikt, że jest biedny, że od tego Nika spróbowano później, czy księża w metrykach cerkiewnych zapisali, że jest on Nikifor. Ще
власне, не можу згодитися з вельмишановним дослідником Никифора Ярославом Ковалем про нібито навмисне іменування його складним і рідким ім'ям Епіфанія, покару за незаконнонародженість. Найбільш популярними іменами для байстрюків в ту пору були, згідно ряду метрик Галичини, парафії Галичини, були Пилип, бо по народних прислів'ях це, мовляв, до живота прилип. Родився як Пилип з Конопель. Роман також було популярне, бо народився від любовного роману, а не від шлюбу. Причому часто це не стосувалося навіть церковного календаря. У випадку з Никифором церква вважала себе більш відповідальною, бо мати Епіфанія власне, була побожна і ходила до церкви. І очевидно, що і до народження сина належала до особливої касти церковних жебраків. І, по суті, духовна опіка церкви була над Никифором протягом усього життя. Так чи інакше, але ці, власне, фольклорні версії розбивають розважання Анджея Банаха, пізнішого дослідника його творчості, про таємницю вілли Тrirужі. Роман Дровняк чи то з Потоцьким, чи то з Хелмонським, чи то з Гримським і так далі. Dziękuję. Może krótko skażu. Pan nie zgadza się z takim pojmowaniem, iż dawniej, jeśli dziecko było z nieprawego łoża, to nadawano mu jakieś takie nietypowe imiona i w tym przypadku profesor uważa, że bardziej właściwe w tym czasie byłoby nadanie takiemu dziecku imiona Filip lub Filip z Konopi czy Roman, może z romansu. Dlatego tutaj raczej należy uważać, że jeśli matka Nikifora należała do takiej kasty miejscowych czy przycerkiewnych żebraków, no to i związana była bardzo mocno z cerkwią, to należy jednak zwrócić uwagę na to, że jakby to imię Nikifor, to pseudonim nie jest obraźliwe w tym kontekście. І варто згадати, власне, ще раз повторити, ким себе бачить Никифор в автопортретах, якимсь таємничим паном, духовною особою, художником. Як і говорили, в кінці 19 століття у Східній Європі панував стереотип, що син чи родич, чи похресник має успадкувати професію, син попа стає попом і так далі. Власне, Никифор малював себе з тої неписаної традиції. Хоча у лемків є і інше. Наприклад, коли певні здібності проявилися не в сина чи похресника, а в його колеги, то вважалося, що той ніби вкрав той талант. І так чи інакше ми про походження таланту Никифора możemy тільки здогадуватися. Nikifor przedstawiał siebie jako artystę, jako tajemniczego człowieka czy osobę duchowną. Natomiast my nie możemy stwierdzić jednoznacznie, skąd wziął się jego talent, czy on go, powiedzmy, ukradł od kogoś, od jakiegoś kolegi. Tego nie da się stwierdzić. Основні етапи життя творчості Никифора. Власне, його творчість вписується в три основні лінії. Це сакральна, яка була інспірована давнім українськими іконописами і традиціями рукописної книги. Далі друга – це є етюдна, пленерова, яка була популярна серед художників 19-го, початку 20-го століття, які, до речі, малювали в криниці.
які це вважали виразом сучасності мистецтва. Третя – це фантастична лінія Никіфора, яка абсолютно перегукувалася з течіями метафізичного живопису, дадаїзму, сюрреалізму, які виражали протилежну лінію пленерному мистецтву, пленерній штуці. Дякую. W twórczości, w sztuce Nikifora istniało kilka artystycznych linii, płaszczyzn. Jedna z nich to pierwsza sakralna, inspirowana dawnymi ukraińskimi ikonopisami i tradycjami księgi rękopiśmiennej oraz innymi tutaj artystycznymi tendencjami z początku XX stulecia. Druga to etiudna, czyli plenerowa, popularna wśród artystów XIX, początku XX stulecia. I trzecia, fantastyczna, związana tutaj z kierunkami metafizycznego malarstwa, dadaizmu, surrealizmu. Далі по хронології творчість Никіфора вписується в ряд періодів. Це є, тут я приклад показую, це сакральна творчість Никіфора. Це його, по суті, пленерова творчість, коли він виходить вже на пленер. Це фантастична його творчість. Це так само вже його такі ліричні урбаністичні пейзажі. Отже, перший період його до ранньої творчості це складувався в австрійський період. До ранніх його робіт належать графічні молитовники з багатими релігійними сценами, часто на тлі інтер'єрів та екстер'єрів церков. А також салонні сценки, образи цісарської родини, також зі зміною громадських порядків, пов'язаних з початком Першої світової війни. Никіфор, звільнений від служби в армії через слабке здоров'я, продовжує вдосконалюватися в малюнку. Він створює вражаючу серію сцен у військових штабах австріяків, мадярських хунвегів, бородатих росіян, солдатів тих армій, які воювали на території Галичини i Witczyzny Nikifora. Dziękuję. Pierwszy okres to okres austriacki, kiedy to Nikifor tworzy modlitewniki, swoje własne, takie autorskie oraz obrazy związane z wojskiem austriackim. On sam był zwolniony ze służby wojskowej ze względu na słabe zdrowie, ale w swojej twórczości ujął właśnie te postaci, ten okres zmian w Europie, a więc mamy żołnierzy austriackich, rosyjskich, no, tych armii, które przechodziły przez Łukowszczyznę. Теж у зображенні цього військового достойника з музею Нового Сонча вгадується образ українського військового часів Союзу Пілсудського і Петлюри. Власне, з того часу походять різні легенди. Що до війни Никифор був у Бордієві на Прящівщині, в школі для русинських дітей-сиріт. Друге. Історія про те, як Никифор за кілька хвилин намалював австрійського офіцера і подав тому рисунок, а той щедро його винагородив. Третє. Про можливість перебування Никифора у 1920 році у Тарнові, де в той час перебував штаб армії УНР, тоді союзниці Польщі. Там були і художники з Надніпрянської України. Skąd Nikifor mógł, na czym mógł bazować, malując tego tutaj żołnierza ukraińskiego?
Przypuszczenia są różne. Według legend 3 tutaj przez Pana podanych, że on mógł podróżować do Bardejowa. Tam mógł być w szkole dla dzieci żebraków. Inna wersja, że przebywał w Tarnowie, a trzecia, Про австрійського офіцера. Aha, Рисував, austriacki oficer. на мапах нарисував австрійського офіцера і він винагородив його. Tak, że został poproszony o namalowanie bardzo szybko jej autoportretu i ten na zamówienie szybciutko namalował. Emil nas wspomniał w Tarnowie, że to chodzi o UNR, Sojusz Petrury O sojuszu Piłsudskiego. Czeczury i Piłsudskiego, tak. Так. Власне, ten obraz jakimś чудом był zachroniony w czasach Ludowej Polski. Kiedy był w Ukrainie, to byłby zniszczony po prostu. Jakiś cud, że ten obraz przetrwał w trudnych czasach Polski Ludowej. Na Ukrainie on zostałby na pewno zniszczony. Ale on nie jest publikowany, ten obraz. To co? Ten obraz nie jest publikowany. Jest publikowany w albumie z Muzeum Nikifora Skrynica. Tak. W 2000 roku wyszedł album pod wydawnictwem Bosch, to jest, i tam jest. 20-ті роки ХХ століття, власне, які включають релігійні, світські і побутові сценки, кухні, архітектурні пейзажі, реальні і фантастичні, автопортрети. Саме в той час сформувалася жанрова структура творчості Никифора. Власне, культура роботи з папером, з картоном, вміння працювати з ножичками. Звідси його юнацька ідея стати перукарем. Власне, вона виразилася в образах криницьких гостей, елегантів та елеганток. W latach 20. Nikifor maluje na papierze, na kartonie, na tekturze, używa nożyczek, pragnął zostać fryzjerem, spotykał eleganckich ludzi przy pensjonatach i takie też malował postaci, autoportrety, scenki różnorodzajowe, kuchnie. Художник з лемківських і пенсіонатських кухонь все частіше виходить малювати на пленер. Спочатку це камерні, переважно архітектурні пейзажі криницьких віл. Далі йдуть урядові установи, знамениті фабрики доларів. На його очах лемкі заробітчани привозять з Америки ті долари, і життя для них стає багатшим. Никифор уособлює мрію простої людини і одночасно душу тонкого художника. Nikifor przechodzi z motywów prostych, kuchennych do malowania architektury zewnętrznej, wille, maluje również taką marzenie prostego człowieka, gdyż widzi, że Łemkowie przewożą zza oceanu dolary, a więc maluje jakieś banki czy jakieś instytucje takie bogate. В релігійних сценах Никифор починає зображати себе часто в ролі головної особи серед учителя духовенства чи художників. Власне, в інтер'єрів храмів вже тільки в 20-ті роки з'явилися стрільчаті готичні склепіння. Варіантів, де їх він міг побачити, багато. Обрамлює свої картини латинськими літерами, серед яких окремі слава і Бог писані українською, кирилицею. Тут ми можемо побачити в верхньому куті. Славен Бог. I też w latach 20. Zaczyna malować wnętrza z użyciem, jak widzimy tutaj w większości tych obrazków,
łuków, sklepień, gdzie używa liter rzymskich, natomiast ważniejsze słowa takie jak Bóg pisze cyrylicą, a sam siebie umiejscawia na tych obrazach czy ikonach w centrum duchowieństwa, w centrum artystów. Дякую. З'являються надреалістичні пейзажі, тобто сюрреалістичні. Однак, на відміну від західноєвропейських сюрреалістів, Никифор не впадає при цьому в безповітряний метафізичний простір, як це робили пізніше Сальвадор Далі та інші. Никифорові роботи дихають, живуть, вони наповнені особливою вологістю і свіжістю, яка йде, напевно, що від самого клімату Карпат. Prace surrealistyczne Nikifora nie są jakieś takie metafizyczne, suche, natomiast przeciwnie są wypełnione Powietrzem i wilgocią. Wilgocią właśnie, tak. І Wilgocią Карпат, так. Однак в дощову погоду Никифор продовжує малювати в лемківських і пансіонатських кухнях. І він малює тут не лише з уяви, але з натури, сам інтер'єр кухонь. І робить це з великою різницею. Кухні сільські, лемківські, завжди у нього гамірні. Там все відбувається, якийсь рух, якісь події. Є діти, дорослі, домашні тварини, а пансіонатські кухні більш холодні, сповнені якоюсь сумною та глибокою порожнечею. Kuchnie, które maluje Nikifor, albo to w rzeczywistości, tam gdzie przebywa, albo z wyobraźni, z pamięci, różnią się od siebie, te łemkowskie są przepełnione życiem, ludźmi, dziećmi, natomiast te z pensjonatów przeciwnie są puste, ale eleganckie. Легенди цього періоду говорять, перше, Никифор міг вчитися у Тарнові, у Зигмунда Кроля. Друге, його могли забрати якісь художники до Кракова, де при академії чи якихось студіях міг отримати мінімальні знання. Krążą legendy, iż przypuszcza się, iż mógł on uczyć się w Tarnowie lub też nawet w Krakowie, gdzie od swoich kolegów mógł zdobywać wiedzę artystyczną. 30-ті роки ХХ століття. Це період, коли Никифора відкрив і опікувався ним Роман Турek. Власне, на цей період припадає умовно найактивніша фаза розвитку творчості Никифора. В жанрі пейзажу від камерних образів він переходить до широких панорамних видів. В цьому він досягає особливої досконалості. Надзвичайно цікавими по композиційному і колористичному вирішенню є образи криницьких музикантів. Він малював цілі оркестри, причому як людей, так і ангелів. Lata 30. to okres najbardziej bujny w twórczości Nikifora. Przechodzi do panoramy, maluje, widzieliśmy przestrzenie zewnętrzne, ale również muzyków. Tutaj jakaś orkiestra, dęba. Так, і він переходить, власне, до панорамних видів, до широких ландшафтів. Przechodzi do krajobrazów, do panoramy. To okres, kiedy odkrywa go ukraiński malarz Roman Turek. В жанрі сакрального мистецтва та автопортретів він відмовляється від надмірної деталізації. Малює ширше, експромтом, навіть без підмальовку олівцем.
але не забуває і про свої, власне, свої рідні традиції. На цьому автопортреті він зображений на тлі Великоднього столу. Malując autoportrety, rezygnuje z detali, chociaż oczywiście nie pozbywa się swojego stylu własnego, ale nie używa ołówka, a więc nie zarysowuje wcześniej, zarysów nie robi swoich rysunków, a tutaj jest na tle stołu wielkanocnego. Тоді ж відбувається знайомство його з львівським художником Романом Турином, який піклується про вуличного художника, викупляє в нього значну частину його робіт і організовує виставку цих робіт в Парижі, а потім у Львові. Roman Turyn, ukraiński malarz, wykupuje u niego wszystkie jego rysunki, aby je eksponować później w Paryżu i we Lwowie. З того періоду у Никифора з'являються роботи, що нагадують Ван Гога. Це, наприклад, пансіонатська кухня в Криниці. Також французьких пуантилістів, дивізіоністів Сьора і Синьяка. Також своїми кольоровими, своїми тонкими кольоровими співвідношеннями, лінієм, контуром він нагадує Марке. Wzoruje się również na artystach europejskich, powtórzyć to ja nie mogę, ale są to różne nazwiska i różne style. Van Gogh. Так, так, там був образик схожий на Ван Гога. Тобто можна припустити, що Роман Турин з обережністю, як він сам казав, щоб не зачіпати того дитячого таланту Никифора, він все ж таки ознайомив його з творчістю цих митців. Легенди цього періоду вказують, що Никифор був у Львові. На користь того вказують пейзажі Никифора, котрі малював вздовж залізниці до Львова. Найдальший змальований пункт – це залізничний вокзал в Перемишлі. Проте Роман Турин не наголошував, що він зустрічав його у Львові. Roman Turyn nie ingerował w ten młody artystyczny świat malarza, ale na pewno zapoznał go z twórczością twórców europejskich. Należy przypuszczać, iż Nikifor malował kolej, zapewne był w Lwowie, w Przemyślu, bo namalował obrazy właśnie związane z tamtą przestrzenią. І, власне, в той період і Роман Турин теж малював Никифора. Ото один з портретів Никифора часів молодості. Autoportret, tak? Ні, не автопортрет, це портрет руки Романа Турина. To Roman Turyn. Так, це, власне, він сам художник, фотограф, кінорежисер, він знімав фільми про спорт, наприклад. І, тобто це Роман Турин людина дуже широкої, скажімо, такої формації, представник культурної еліти того часу. Roman Turyn był przedstawicielem elity kulturalnej z tego okresu i to jego portret, jako że był też malarzem, reżyserem, namalował Nikifora sam, według naszych wzorów. Початок 40-х років. Власне, перша половина Другої світової війни зачепила Никифора тим, що обрамлює свої картини латинськими літерами, серед яких окремі слава і Бог писані українською, кирилицею. Тут ми можемо побачити в верхньому куті. Славен Бог. I też w latach 20.
zaczyna malować wnętrza z użyciem, jak widzimy tutaj w większości tych obrazków, łuków, sklepień, gdzie używa liter rzymskich, natomiast ważniejsze słowa takie jak Bóg pisze cyrylicą, a sam siebie umiejscawia na tych obrazach czy ikonach w centrum duchowieństwa, w centrum artystów. Дякую. З'являються надреалістичні пейзажі, тобто сюрреалістичні. Однак, на відміну від західноєвропейських сюрреалістів, Никифор не впадає при цьому в безповітряний метафізичний простір, як це робили пізніше Сальвадор Далі та інші. Никифорові роботи дихають, живуть, вони наповнені особливою вологістю і свіжістю, яка йде, напевно, що від самого клімату Карпат. Prace surrealistyczne Nikifora nie są jakieś takie metafizyczne, suche, natomiast przeciwnie są wypełnione Powietrzem i wilgocią. Wilgocią właśnie, tak. Wilgocią Карпат, так. Однак в дощову погоду Никифор продовжує малювати в лемківських і пансіонатських кухнях. І він малює тут не лише з уяви, але з натури, сам інтер'єр кухонь. І робить це з великою різницею. Кухні сільські, лемківські, завжди у нього гамірні. Там все відбувається, якийсь рух, якісь події. Є діти, дорослі, домашні тварини, а пансіонатські кухні більш холодні, сповнені якоюсь сумною та глибокою порожнечею. Kuchnie, które maluje Nikifor, albo to w rzeczywistości, tam gdzie przebywa, albo z wyobraźni, z pamięci, różnią się od siebie. Te lękowskie są przepełnione życiem, ludźmi, dziećmi, natomiast te z pensjonatów przeciwnie są puste, ale eleganckie. Легенди цього періоду говорять: перше, Никифор міг вчитися у Тарнові, у Зигмунда Кроля. Друге, його могли забрати якісь художники до Кракова, де при академії чи якихось студіях міг отримати мінімальні знання. Krążą legendy, iż przypuszcza się, iż mógł on uczyć się w Tarnowie lub też nawet w Krakowie, gdzie od swoich kolegów mógł zdobywać wiedzę artystyczną. 30-ті роки ХХ століття. Це період, коли Никифора відкрив і опікувався ним Роман Турek. Власне, на цей період припадає умовно найактивніша фаза розвитку творчості Никифора. В жанрі пейзажу від камерних образів він переходить до широких панорамних видів. В цьому він досягає особливої досконалості. Надзвичайно цікавими по композиційному і колористичному вирішенню є образи криницьких музикантів. Він малював цілі оркестри, причому як людей, так і ангелів. Lata 30. to okres najbardziej bujny w twórczości Nikifora. Przechodzi do panoramy, maluje, widzieliśmy przestrzenie zewnętrzne, ale również muzyków. Tutaj jakaś orkiestra, dęba. Так, і він переходить, власне, до панорамних видів, до широких ландшафтів. Przechodzi do krajobrazów, do panoramy. To okres, kiedy odkrywa go ukraiński malarz Roman Turek. В жанрі
сакрального мистецтва та автопортретів він відмовляється від надмірної деталізації, малює ширше, експромтом, навіть без підмальовку олівцем. Але не забуває і про свої, власне, свої рідні традиції. На цьому автопортреті він зображений на тлі Великоднього столу. Malując autoportrety, rezygnuje z detali, chociaż oczywiście nie pozbywa się swojego stylu własnego, ale nie używa ołówka, a więc nie zarysowuje wcześniej zarysów, nie robi swoich rysunków, a tutaj jest na tle stołu wielkanocnego. Тоді ж відбувається знайомство його з львівським художником Романом Турином, який піклується про вуличного художника, викупляє в нього значну частину його робіт і організовує виставку цих робіт в Парижі, а потім у Львові. Roman Turyn, ukraiński malarz, wykupuje u niego wszystkie jego rysunki, aby je eksponować później w Paryżu i we Lwowie. З того періоду у Никифора з'являються роботи, що нагадують Ван Гога. Це, наприклад, пансіонатська кухня в Криниці. Також французьких пуантилістів, дивізіоністів Сера і Синьяка. Також своїми кольоровими, своїми тонкими кольоровими співвідношеннями, лінієм, контуром він нагадує Марке. Wzoruje się również na artystach europejskich, o których tu ja nie mogę, ale są to różne nazwiska i różne style. Van Gogh. Так, так, там був образик схожий на Ван Гога. Тобто можна припустити, що Роман Турин з обережністю, як він сам казав, щоб не зачіпати того дитячого таланту Никифора, він все ж таки ознайомив його з творчістю цих митців. Легенди цього періоду вказують, що Никифор був у Львові. На користь того вказують пейзажі Никифора, котрі малював вздовж залізниці до Львова. Найдальший змальований пункт – це залізничний вокзал в Перемишлі. Проте Роман Турин не наголошував, що він зустрічав його у Львові. Roman Turyn nie ingerował w ten młody artystyczny świat malarza, ale na pewno zapoznał go z twórczością twórców europejskich. Należy przypuszczać, iż Nikifor malował kolej, zapewne był we Lwowie, w Przemyślu, bo namalował obrazy właśnie związane z tamtą przestrzenią. І, власне, в той період і Роман Турин теж малював Никифора. Ото один з портретів Никифора часів молодості. Autoportret, tak? Ні, не автопортрет, це портрет руки Романа Турина. Aha, to Roman Turyn. Так, це, власне, він сам художник, фотограф, кінорежисер, він знімав фільми про спорт, наприклад. І, тобто це Роман Турин людина дуже широкої, скажімо, такої формації, представник культурної еліти того часу. Roman Turyn był przedstawicielem elity kulturalnej z tego okresu i to jego portret, jako że był też malarzem, reżyserem, namalował Nikifora sam, również Nicola. Початок 40-х років. Власне, перша половина Другої світової війни зачепила Никифора тим, що значно зменшився потік його потенційних клієнтів, гостів з Криниці. З іншого боку, більше місця на пансіонатських кухнях. Наприклад,
тих власників, яких були батьки Романа Турина. Роман Турин в цей період теж приїжджав в Криницю по дорозі в Париж і назад. Власне, Никифор продовжує малювати. Його образи стають знову більш камерними. Кухні він знову еволюціонує до народного примітиву. Nikifor, II wojna światowa odbija się jakby tutaj też na twórczości Nikifora, gdyż tych przyjezdnych wówczas gości jest w Krynicy mniej. Przebywał on często w domu rodziców Romana Turyna i znów powraca do wnętrz kuchni. І теж рисує примітивні образи. Це, наприклад, потрійний образ генералів, від яких він йде вже до народного мистецтва, вертається. Powraca do prymitywizmu, powraca do sztuki ludowej i tu widzimy trzech generałów. 1944-47 рік. Це найскладніший період у життя Никифора, талентів, вигнання та повернення. Никифором спочатку опікувалися одні лиш лемки. Це родини Громосяків, священника Гриняка та інших. Врешті-решт і його силою виселили на захід. Однак він кілька разів повертається. В той період він змушений відмовлятися від свого прізвища, бо, перше, так можливо замельдувався в міліції як переселенець, бо, друге, можливо, однофамілець Дровняка числився в тогочасних листах гончих. Як нове прізвище він вибирає схоже за першою літерою дворник, дворняк. В тій ситуації він боронився як міг. Однак все одно він в той час малював. Малював релігійні образки. Також з'являються пейзажі польських припортових міст, там, де, скорше всього, куди його було вивезено. В той період він тяжко захворів на туберкульоз грузліцу. Kolejny okres, lata 44-47, to najtrudniejszy okres dla samego Nikifora, jak i Łemków, czas deportacji. Nikifor jest kilka razy wysiedlany, natomiast powraca. Чи я правильно зрозумів, що він намагається вживати, користуватися прізвищем Дворняк? Дворник, дворняк, так. Дворняк. Так. Або дворник. Дворняк, так? Так. Дворняк. Дворник, ну, його пробував так представити Анджей Банах, коли відновлював його виставкову діяльність Никифора. Nikifor stara się Дворник, ну, такий варіант його прізвища. Ян Матейко, Ян Дворник, такі, власне, różnych назwisk. Так, а серед них були ті, що, власне, починалися з тої ж букви, що його справжнє прізвище Дровняк. Aha, czyli powinny one się zaczynać na literkę D. Так, то схоже, так як серед інтелігентів 19 століття була, наприклад, поширені сатиричні газети, які мусили міняти свої назви. Наприклад, був відомий польський сатиричний часопис «Щутек». Він мусив змінювати назви на «Щурек», тому що його ту газету переслідувала цензура в той час австріяцький. А в той період переслідували за прізвище. Niejednokrotnie w tych czasach periodyki zmuszone były zmieniać swoje nazwy, swoje tytuły, unikając jakiejś tam cenzury. I tak samo Nikifor starał się dążyć do tego, aby to jego nazwisko zaczynające się na literę D funkcjonowało nawet w jakichś podobnych formach, ale żeby mimo wszystko funkcjonowało. Kolejny styl, nie styl, tylko kolejne tutaj obrazy związane z
z jego podróżami, tu widzimy Gdańsk. Miasto portowe, gdzie prawdopodobnie on był Wysiedlany. deportowany, wysiedlany. Bo tak, nikt na razie mówi się często o Szczecinie, że tam był deportowany, natomiast trudno jest znaleźć dokumenty, a obrazy malowane przez drewniaka właśnie podpowiadają, które to mogły być regiony Polski. Після 1947 року настає період, коли Никифором опікувалися Банахи. Він в цей період малює покинуті лемківські села, церкви і хижі, і знову з'являються пейзажі Криницьких віл. Тоді знайомиться власне з істориками мистецтва Анджеєм і Елою Банахами, які беруть його над ним опіку і влаштовують нові виставки його робіт. Везуть його до себе в Краків. Після 1949 року це період зацікавлення Никифором Олександра Яцьковського. Власне, така ситуація створює якісне конкурентне середовище щодо дослідження і популяризації Никифора. Яцьковський паралельно Банахам влаштовує виставки в Європі. І вважається, що саме його виставка в Лондоні надала художнику повномасштабної світової знаменитості. Dziękuję. Po 1947 roku Nikiforem opiekują się państwo Banachowie, którzy wystawiają jego pracę w Krakowie i równolegle Aleksander Jackowski eksponuje pracę Nikifora w Londynie, nadając im charakteru podobieństwiego. Середина 1950-х років це перехід в творчості Никифора від акварелі до гуаші і рисунку кольоровими олівцями. Власне, змінити художню техніку Никифора спонукали змінити з одного боку хвороба, з іншого боку це малювання крейдками гуашу. Додавали йому нові засоби художньої виразності. Nikifor przechodzi z malowania ołówkiem na І акварелі, akwareli, на гуаш і кольоровий оловик. kwarz. Na farby gwaszowe oraz kredki kolorowe. Через своє хвороби. To jest związane z chorobą. Ta zmiana jakby... Ну і спершу теж chciał znaleźć якісь дойść до якогось новаторства, до якихось нових інструментів виразності. Dla niego zmiana tego wyjście z akwareli, przerzucanie się na kredki i gwasz, to jest w jego rozumieniu coś nowatorskie. On nigdy tym materiałem, w takim materiałem nie pracował, także to jest taka dla niego też nowość w jego twórczości, nowa jakość, to miała być nowa jakość w jego twórczości. В цей час життя його стає насиченим, робота, виставки, спілкування з гостями, zjomki filmów. To najbardziej aktywny czas w jego życiu, te właśnie połowa lat 50. To są nowe znajomości środowiska artystycznego, dużo spotkań z ciekawymi ludźmi. Про Никифора турбується держава, надає йому пенсію, емературу, лікування в санаторії, путівку на море в Болгарію. Цінною допомогою є реальна підтримка криницького художника Мар'яна Власінського, який заради художника жертвує особистими інтересами. Nikiforem zaczyna interesować się też państwo, które mu pomaga, otrzymuje emeryturę,
Również pomaga mu Krynicki. Nie, Krynicki. Krynicki, artysta Marian Wosiński, Tak, Wosiński. який ну, рzucił rodzinę заради życia i wsparcia Nikifora. Czyli wysłali go do Bułgarii na czasy, tak? Tutaj ja jeszcze dopowiem, bo tam, jak Państwo czytają, tam po polsku pisze, że to jest zespół No to co, z liderem Piotrem Janczerskim, z wizytą u Nikifora i tam mamy rok 1968. No, pamięta te lata, ja pamiętam, to wyszła taka płyta też Nikifor. Nikifor zespołu No to co. To było jakby pokłosie tej wizyty i spotkania właśnie z malarzem. I pan już wszystko opowiedział o tym obrazku, no ale nie wszystko. Ale nie wszystko. Tak, bo właśnie wprawie Nikifor w ten period wyraża swój charakter i nie полишає свого заробку продажем своїх праць і жебрами. Часто тогочасні репортери, дневникажі, газетяжі називають це по-різному дивацтвом, звичкою, азартом торгівлі, гендлю, інтригуючим моментом комунікації художника і клієнта. Але ніхто не каже, що Никифор відстоює своє приватне і публічне право самовираження, що як і кожен обиватель, простий обиватель, не до кінця вірить державі, панству, а тому мусить подбати про чорний день. Mimo tego, iż przyszły lepsze czasy, może finansowo dla Nikifora, on pozostaje sobą, nie wierzy państwu, nie wierzy w to, że zawsze będzie dobrze, składa na czarną godzinę i nie poprzestaje sprzedawania swoich dzieł prostym turystom, ludziom. Tak jak to zawsze robił, nawet tak ukraińskim. To, że wybił się na galerię i zdobył jakąś tam sławę, wcale nie przeszkadzało mu, co robił dotychczas. Tak. Власне, Никифор з охотою знайомиться з молодими людьми, наприклад, учасниками групи «Нотоцо», які творять в той час особливе, незалежне протестне середовище. Ці музиканти грають фолк-рокову музику, яка базується на народній музичній культурі гуралів, лемків. Власне, доказом вірності карпатським традиціям є взяття ними в репертуар пісні пісні Івасюка «Червона рута», а також написання лідером цього ансамблю Юрком Кремінським пісні про Никифора. Nikifor otwarty jest na młodzież, lubi młodzież, poznaje muzyków zespołu No to co, którzy w swojej twórczości używają motywów karpackich, góralskich, łemkowskich. Tak wykorzystali w swojej twórczości utwór ukraiński Czerwona Ruta oraz Івасюка, так, сильного українського композитора Івасюка oraz są autorami nawet utworu poświęconego Nikiforowi. Помирає Никифор несподівано у жовтні 1968 року в санаторії у Фолюші. Він тим псує оптимістичні реляції тогочасної медицини, що в соціалістичних державах від грузліця, туберкульозу вже не помирають. Нагадаю, через ту хворобу в 19 столітті
помирало дуже багато інтелігентів, художників, письменників. Gruźnica jest zborą XIX wieku, czy XX też jeszcze. І в 19 віку. Tak, XIX-XX wieku. No i niestety Nikifor też jako chory na gruźlicę wyłamuje się medycynie, która już uważa, że opanowała gruźlicę, tymczasem niespodziewanie w 1968 roku umiera w Oruszu. Koło Jarosław. В останні роки з'явилася проблема з фальшуванням робіт Никифора. Никифор знову боронився як міг, спеціальними штампами, печатками. Але фабрика, машина під назвою «Самий правдивий Никифор» запрацювала повним ходом. Тепер йшло полювання на його роботи. Хто дістане таньше, бо завтра буде дорожче. Звичайно, з плином століть все зміниться. І десь у 22 столітті будуть казати картина кола Никифора, його школи, його стилю. Zaczyna się okres polowania na jego pracę, jego dzieła. Zdarzają się podróbki mimo zabezpieczania tych dzieł. No i tak szerzy się właśnie kopiowanie. Все ж вже було не так, як в молодості Никифора, коли він сидів собі біля вікна в лемківській хаті і малював. Господарі його прихистили тоді не з перспективи розбагатіти на його малюнках чи зробити кар'єру. Основним таким чинником для лемків в Никифорі було його моральне обличчя. Не пиячив, не бабій, не крав, шкоди не робив. Щоб від нього дочекатися якоїсь помочі, то не можна було, але Никифор створював у теплій хижі якусь таємничу ауру доброго домашнього духа. Отже, Никифор і лемки – це Боже милосердя, вміння створити настрій і, звичайно, безсмертне мистецтво. Nikifora nie przyjmowano do domów dlatego, że byłby sławny, czy miały być jego prace, później można by było sprzedać za większe pieniądze, czy zarobić na tym. Tylko przyjmowano go z dobroci serca jako człowieka moralnego, człowieka, który tworzył taką specyficzną, lękowską aurę dobroci i życzliwości. Далі в мене йде такий розділ стилістично-образні особливості, стилістично-образні щегули. Це, власне, Никифор встановив для себе ряд правил. Він не малював одинокого дерева. Дерева в нього завжди в парі чи більше. І становлять важливий доповнюючий художній ритм. Тло пейзажів, другий план, це майже завжди розпарцельовані селянські наділи, поля, знамениті никифорівські шахівниці, які художнику в повоєнний період довелося малювати з уяви і по пам'яті, так як більшість лемків були вигнані зі своїх господарств, їхні поля, а ще навіть в більшої мірі селян-поляків, були включені тодішнім комуністичним режимом Польщі до великих колективних спілок рольничих, ПГРів так званих. І Никифор вибирав варіант малювання шахових дошок полів насамперед з композиційних міркувань. Наприклад, щоб створити контраст в великій суцільній площині неба чи далекого плану гір. Однак не виключено, що це, напевно, була його філософія, що кожен господар має мати свій кавалок землі, свій дім, своє господарство. І в тому була своєрідність
світогляду Никифора. Він бачив те, що хотів бачити, а не те, що йому нав'язували. Specyfika Nikifora i jego twórczości polegała w tym, że jakby narzucił on swoje standardy, swoje zasady malowania. Widzieliśmy szachownicę, która miałaby odzwierciedlać z jednej strony kontrast między miastem a wsią. Natomiast należy też sądzić, iż to był jego światopogląd, który zakładał, że każdy z nas, każdy człowiek ma prawo do majątku, do posiadania własnego pola i to widać na jego twórczości. I mimo, że były to czasy komunistyczne i świetnie prosperowały PGL i wiadomo, że wtedy ten podział na to, że każdy ma swój kawałek ziemi zanikł, on dalej uparcie malował te takie parcele ziemskie, taką szachownicę. Ну, на мій розсуд, що так само важливою деталлю у творчості Никифора була абсолютна відмова від зображення одинокого дерева. Одиноке дерево – популярний сюжет у світовому мистецтві. Никифор повністю ігнорував. Зверніть увагу, на його картинах окремі дерева є, але вони у нього існують як мінімум у парі чи в більшій кількості. За допомогою кількох окремо стоячих дерев Никифор вибудовує певний ритм. Тут можна відчути особливу філософію художника, за якою природа в образі цих дерев ніколи не є самотньою, одинокою. Одинокість може відчувати тільки людина. Особливо це прочитується в роботах післявоєнного періоду, коли Никифор покинутих лемківських хиж церков. Тут замість людей могла з'явитися лише невеличка, немов жива фігурка святого, покровителя місцевого храму. Цей никифорівський сюжет неодноразово співали лемківські поети. Але дерева в митця завжди wystупали w mnożyni. Nikifor nigdy nie namalował pojedynczego drzewa. Uważał, że przyroda jest nieodłącznym elementem życia człowieka i zawsze jest to więcej drzew, dwa albo więcej. Багато ви наговорили. Ну, це була його Filozofia, jego własna filozofia. Так, і що просто для нього одиноке дерево це означало самотність, а природа не може бути самотньою, тільки людина. Тільки чоловік може відчувати почуття самотності. Не натура, не природа. Так. Власне, тут є автопортрет його на фоні двох великих дерев, де він себе відчуває таким маленькою людиною на фоні природи. Na tle przyrody dwóch drzew czuje się małym człowiekiem, jego autoportret. Отже, проблема вшанування Никифора була такою, що якщо б Никифора відкрив якийсь інший ідеологічний, не пристосований до опозиційних режимів автор, то його доля могла б бути гіршою, ніж би його ніхто не відкривав. Так, в 1947 році, коли переслідування Никифора, як і його земляків лемків, досягли апогею, очевидно, що служби безпеки Польщі почали виясняти, ким був перший опікун. Очевидно, що спочатку мислили, що Роман Турин, як управляючий і син власників двох криницьких пансіонатів, є представником багатого класу, який швидше за все в кінці війни виїхав на Захід. Однак пізніше з'ясувалося, що Роман Турин абсолютно лояльний радянський обиватель, громадянин, голова Львівської відділення спілки радянських художників України. І, власне,
тому ця людина для структур Людової Польщі не шкідлива. Ważne było, kto odkrył Nikifora. Sądzono, władze komunistyczne polskie sądziły, iż Roman Turyn jest zapewne związany z światem szerokim, europejskim, zachodnim. Jest właścicielem i zarządcą dwóch pensjonatów w Krynicy. Natomiast paradoksalnie nie on był radzieckim obywatelem. Był członkiem Stowarzyszenia Artystów Radzieckich. Z punktu widzenia władzy po prostu odkrycie tego Nikifora przez pana Turyna było bezpieczne, krótko mówiąc, bo oni upatrywali, że właśnie Turyn jako, że jest oddanym obywatelem, więc możemy w ten sposób już dalej tego Nikifora jakby... Ja zrozumiałem to inaczej, że ja to zrozumiałem wypowiedź pana inaczej, że władza ludowa negowała i przemilczała Romana Turyna, podejrzewając o burżuazyjne pochodzenie i obysynem właścicielem. Dlatego przemilczano to, natomiast ferowano i banachów. Tak to należy rozumieć. Tak to należy rozumieć, że burżuj, syn ukraińskich burżualistów, którzy byli właścicielami dwóch wil i pensjonatów w Krynicy. I dlatego ten okres Romana Turyna, on jest przemilczany w bibliografii polskiej poświęconej Drobniakowi. Ми можемо припустити, що Никифор би потрапив би в Україну в той період, так, в 44-му році, але так, тут би його цінили народну творчість, але його сакральну творчість ніколи би не могли признати. Він би змушений би був творити в такому дусі, як оця невідома сестра Васильянка Партенія, яка вітає з Днем Ангела якусь свою добродійку, тобто це власне добродійка моя баба в 1954 році. Це робилося дуже таємно. Ну і власне ця робота якраз витримана в такому примітивістичному стилі і є таке побажання витримати цей хрест, який Бог надає всім wierującym chrześcijanom, Ukraińcom w той період. Nikifor, który gdyby trafił na Ukrainę, no to mógłby być znany ze względu na swoją twórczość ludową, ale jego twórczość sakralna nie zostałaby przyjęta tam w czasach radzieckich. A tutaj mamy przykład życzeń napisanych przez jedną z sióstr zakonu Bazylianów, Які в той час були в Україні в podziemiu. W tym czasie na Ukrainie można było tylko w podziemiu funkcjonować. Tak. Власне, що я хочу сказати, що Роман Турин в умовах Радянського Союзу робив дуже багато для популяризації Никифора. Ним було організовано 2 виставки у Львові і в Києві. Проте він діяв не через державні музеї, а через творчі спілки архітекторів і письменників, які в той час іноді вважалися розсадником українського націоналізму. Суб'єктивно так вважалися. Roman Turyn starał się popularyzować w czasach radzieckich na Ukrainie twórczość Nikifora, jednakże nie we współpracy z organami, instytucjami państwowymi, lecz starał się to robić przy współpracy ze stowarzyszeniem, na przykład tutaj jest pisarzy Ukrainy, czy w innych stowarzyszeniach. Никифор, власне, полеміка в книзі відгуків з тих виставок вражає. Никифор виступав в них прогресивним нонконформістом напроти фальшивих академіків,
які, за словами студентів Київського художнього інституту, власне, не витримували тої конкуренції з Никифором. І що б ви думали, на наступний день у книзі відгуків про Никифора постав такий собі лист, нібито від студентів аж з Москви, з метою згладити гострі кути. Цікаво, що ті московські студенти писали українською мовою, навіть тоді, коли місцеві кияни часто виражали вдячність за виставку Никифора rosійською. Nikifor był eksponowany wtedy przez Poryna we Lwowie, w Kijowie i po takich wystawach niespodziewanie z Moskwy w języku ukraińskim nadeszło pismo, w którym to nie życzą sobie niby ci studenci, którzy to niby to piszą, żeby eksponować Nikifora tak wyraziście na Ukrainie. Може, нам вже так маленько Добре, добре. Сучасність щодо Никифора окреслюється рядом дат. Існують також мистецькі об'єднання, що проголошують найбільшим авторитетом Никифора. Однак спільним для Польщі і України поруч з спорудженням пам'ятників і висуненням на п'єдестал є одночасно його якби відсування від художників образотворчого мистецтва, від художників штуки п'єнькної. Власне, бо Никифор вже принаймні через польських художників-капістів Цибіса, Варішевського належить одночасно і народному людовому, і образотворчому мистецтву, і людової штуці, і належить штуці п'єнькній. Власне, тому варто сказати, що зараз така є ситуація, що ми можемо Никифора побачити на виставках в етнографічному музеї в Варшаві, можемо побачимо його роботи в його власному музеї, але ми не бачимо їх в музеї народовому. Тобто поруч з тими художниками академічної школи. Хоча він був свого часу признаним почесним членом Союзу польських артистів-пластиків. Nikifor ma swoje pomniki w świecie, w Polsce, na Ukrainie. Jest zarówno uznawany jako artysta ludowy, a także należy też do świata sztuki pięknej, no ale dziwnym jest to, że jego dzieła są eksponowane w Krynicy czy w jakimś w galeriach etnograficznych, ale brakuje jego wystaw w Muzeum Narodowym. Muzeum Narodowym. Це власне ці картини походять з музею українського мистецтва у Львові, які власне експонувалися на різних цих виставках Романа Турина і були в постійній експозиції. Але справа в тому, що і в Україні зараз в постійній експозиції немає його робіт поруч з художниками академічної школи. Тому що в дитинстві мене саме вразило те, що роботи художника Никифора були в одному залі з роботами Тараса Шевченка. І тому для мене власне Никифор ідентифікувався з українськістю власне через ту експозицію, яка була формована власне за порадами Романа Турина і Віри Свінцівської. Również we Lwowie on jest eksponowany w Muzeum Etnograficznym. W Muzeum Narodowym, Ukraińskiego Mistectwa. Narodowym Tak. Sztuki Ukraińskiej. Obok Szewczenka. Колись був malarstwa Tarasa Szewczenka. Шевченка, Новоарківського і інших художників академічної школи. Ось це власне портрет Романа Турина, який був виконаний власне львівськими митцями.
Це є картина Патика. Він бачить власне Никифора на задньому плані в такому молодому ключі. Так само львівські художники бачили Никифора в комплексі в такому в образі разом з Богданом Ігорем Антоничем. No to były właśnie obrazy, portrety Nikifora malowane przez innych ukraińskich artystów, między innymi w duecie z Nikifor z Bogdanem Igorem Antonyczem, czyli patronem naszego centrum. Panie Iżycki, może no tak Wasze jakieś takie zagальne підсумовання на Ваша думка Никифора, чи творчість, чи ви як його відчуваєте так від душі, що так скажемо? Ну, звичайно, що ми можемо говорити в певній мірі і про власне польськість Никифора, і про українськість Никифора, але звичайно ця етнографічна його